जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ गोटे अध्याय श्यामंत मणि विषय। अद्भुत एक मनीषी सी क्या पाखे थिला किए केमती आणला ये सब विषय जानापी मु विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची नारायण मिश्र। सूर्यदेवता को अनेक वर्ष तपस्या कलापर शक्राजित सूर्य ठारू श्यामंत मणि वर स्वरूप उपहार स्वरूप लाभ करथिला। निज बेकर धारण कर जो शक्राजित राज्य को फेरिला पृथ्वी पृष्ठर लोक मैंने सब देखी द्वितीय सूर्य बोली भाविले, किंतु श्रीकृष्ण कहले ये द्वितीय सूर्य नुहे, शक्राजित ईश्वर को सूर्यदेव को तपस्या करी ये वर पाई उपहार स्वरूप पाई, तेणु से किसी विचित्रता नहीं, से तपस्या कर यहाँ लाभ कर श्यामंतक मणिर जोटा शक्राजित पाई सेटा से घरे रखी पूजा कला। मणिटी श्यामंतक मणि प्रत्येक दिन 8-12 सुना दिए उत्पन्न करके दिए। ता छड़ा मणि जहाँ घरे थी दुर्भिक्ष शत्रु सर्पाघात कौन अशुभ घटना ता पाखे घटव ना। दिन को 8-12 सुना मिलूव पुणी कौन निष्कंटक जीवन यापन करेंगे ये जिनस किए बा प्रीत न हम। शक्राजित बहुत आनंदित थिला, किंतु हठात थरे भगवान भाविले एवं ता पाखु गले कहले शक्राजित श्यामंतक मणि किछि दिन पे उग्रसेन को दियो ना कौन कौच। 8-12 सुना जी दौथब एवं दुर्भिक्ष सर्पाघात शत्रु कलू रक्षा करुव से मणि को किए क्या दिए। तेणु शक्राजित देलानी श्यामंतक मणि देलानी श्रीकृष्ण को ना देव कि नहीं बोली भी कहलानी। श्रीकृष्ण फेरी आसिले। किछि दिन पर शक्राजितर भाई प्रसन्नजित से श्यामंतक मणिटी बेकर झुले बण को जाइथला शिकार करने को आउ से फेरला नहीं। खोजी 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 जो प्रसन्नजित कहीं पाइले जो से भाविले जे श्रीकृष्ण बोधे ताको मारी मणि मागुले मुझे देलेनी बोधे मारी यही अपवाद रक्षा पाइबा श्रीकृष्ण मणि खोजा को बाहरी गले। श्यामंतक मणि गला कुआड़े देखिले प्रसन्नजित पड़ी ता घोड़ा मरी एवं घोड़ा पाखे गोटे सिंहर पाद चिन्ह अच्छे। से सिंहर पाद चिन्ह को देखी देखा गले गोटे पर्वत गुहा पर्यंत गले। से भितर को पशिला देखिले सिंह भी मरी। तेणु मणि नेला कि भितर को पशिले देखिले जे गोटे छोट झील से श्यामंतक मणि धरिकी खेलुची। ताको जितेबाला श्रीकृष्ण को जितेबाला से झीलटी देखिला से खूब जोरे तार बापा को डाक पकईला। ता बापा होचंती भल्लुकराज जाम्बव। से आसी पहुँचले और पहुँचिकी सांगे सांगे श्रीकृष्ण सह युद्ध कले। युद्ध बहुत दिन धरी चलला, किंतु युद्ध बेले जितेबले से अंधकार गुंफार थिबा जाम्बव जानीपारा जे ये श्रीकृष्ण जी से ही गत जुगे त्रेतया जुगे रामचंद्र थिले, मोर प्रभु थिले, आंकर सेवा करुली। तेणु सी जानी सारा पड़े सांगे सांगे लंब ही गोत्र पड़ा युद्ध कला क्षमा मागिला। पशु जन्म पाई जापारे आपण को मागिली युद्ध मो सहित करूँ। आपड़ कहले आर जुगे हम ये जुगे युद्ध भी है सब सरीगला आपण मत क्षमा कर दिंतु। भगवान कहले जे ना मु श्यामंतक मणि शक्राजितर अपहरण करनी थी यही अपवाद रक्षा करने को आसती। तेणु मणि तुम्हें जीतिच तुम्हें रख। शक्राजित मना कला कहला आपण मणि नियंतु मु मो झील जाम्बवती की आपण सहित विवाह करुच्ची एवं तारी बेकर मणि दे दूची। श्रीकृष्ण फेरिले, किंतु भगवान को लीला तो अनेक। तेणु सी कौन कले ना से कंठर मणिर प्रकृत मालिक शक्राजित को देले भी सी नेलानी। दिन को 8-12 सुना लोभरे मणि हराई श्रीकृष्ण सत्यभामार कंठरे श्यामंतक मणि दे कृष्ण को जय रूपे वर्ण करने को प्रकृत में कौन है ना जाम्बवती की विवाह करके कृष्ण आसी भगवान सिने मणि आनिले, किंतु उग्रसुंदर सभारे शक्राजित की डकई जाम्बवती कंठर मणि नहीं प्रकृत मालिक भाव शक्राजित की मणिटी की फेरई देले। तेणु सी निजक छोट भाविला प्रायश्चित करने को कहला। तेणु सत्यभामा कंठरे सी श्यामंतक मणि दे कृष्ण को ज्वाई रूपे वर्ण कला। जाम्बव
ମଣି ଦେଇକରି ଜାମ୍ବବତୀ ତା ଝିଅ ଜାମ୍ବବତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ରାଜିତ ତା ନିଜ ଝିଅ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଅଣ୍ଠରେ ସେ ମଣ୍ଟି ଦେଇ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ବରଣ କଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ମଣି ଲୋଭରେ ଯେଉଁଟା 8 ଭାର ସୁନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ୟାକୁ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ 3 ଜଣ ମହାଭାରତର 3 ଜଣ ବୀର ଅକ୍ରୁର, ଶତଧନୁ, କୃତବର୍ମା ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଶକ୍ରାଜିତକୁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏ ଶକ୍ରାଜିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିହେବନି, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ତାକୁ ମାରି ମଣି ଘିନିଗଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶତଧନୁ ବି ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗରେ ଶତଧନୁ ମାରିଛି। ତେଣୁ ସେଦିନ ସତ୍ୟଭାମା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ଏଇ ମଣି ସକାଶେ। ପୁଣି ଅପବାଦ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ କିଏ ମାରିଛି, ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଶତଧନୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ସାହିରେ ଲୁଚିଲା ଏବଂ ମଣିଟିକି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। କୃତବର୍ମା ଜାଣିଲେ ଅକ୍ରୁର ପାଖରେ ମଣି ରହିଲା। ଶତଧନୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ସାହିରେ ଲୁଚିଲା, ସେଠୁ ତାକୁ ଓଟାରିକି ଆଣି ଭଗବାନ ମାରିଲେ। ଶତଧନୁ ସିନା ମଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୁର ପାଖରେ ମଣି ଥିବାରୁ ଅକ୍ରୁର ବି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମନ୍ତକ ମଣି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶକ୍ରାଜିତର ପୁଅ ନଥିବାରୁ ଏ ମଣି ତା ଝିଅ ସତ୍ୟଭାମା ସହ ଆସିଥିବା ଉପହାର ରୂପେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ, ସିଏ କ'ଣ ମଣି ଲୋଭରେ ଆସିବ, ନେବ, ମଣିଟାକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାର ଲୋଭରେ ଅପହରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ତରକୁ ଗଲା, ସଭା ଶେଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ସେଇ ମଣି ଲୋଭରେ। ଏବଂ ଶେଷକୁ ଅକ୍ରୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେଲେ ମଣିଟିକି, କହିଲେ ତୁମେ ରଖିଛ ପାଖରେ, ତୁମେ ହିଁ ରଖ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଚଳୁଛେ, ଧନ ହେଉ, ସୁନା ହେଉ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ହେଉ, ଜିନିଷପତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଏସବୁ ଲୋଭର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ତର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକରି ଜଣେ କହିବ, ଯେମିତି ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ସେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହାର ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ସେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରଧନ ଅପହରଣ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ସେ ଯେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ। ସେମନ୍ତକ ମଣି ବିଷୟଟି ତା'ର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କେତେ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ମଲେ, ସେ 8 ଭାର ସୁନା ଦେଉ କି 100 ଭାର ସୁନା ଦେଉ, ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ହିଁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାରି ଲୋଭରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷକୁ ଦଣ୍ଡଟି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ମଣି ଉପରେ ଲୋଭ ସେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ସବୁ ସଂସାରରେ ଥିଲା, ଏଇଠି ରହିବ। ଆମେ ନେଇଯିବା ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଲୋଭ ରହୁଛି। ସେ ଲୋଭରୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲେ, ସେ ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଏଥିରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ବି ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଯାହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସିଧା ବାଟରେ ରହିବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କରୁଣା ଲାଭ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକିଏ କେଣିଚା ହେଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ସେମନ୍ତକ ମଣି କଥା ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଶା ଲୋଭ ଯେ ରହିବନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ। ଏତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଏଥିରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ। କିଛି ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ବାଣ୍ଟିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।